हेलो वाला मित्रों, जय गुरुदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। भाईओ, अपना जीवन में परिवार बहु महत्व होय छे अने छे पण अने एमां पण भाई छे ने भाई भाई तो भाई छे यार। भाई आपणा माटे गमे त्यारे आपणुं दुख आपणुं लई ले छे भाई। अने एवुं ज आपणा इतिहासमां भगवान श्री राम थई गया। वनवास रामने थयो हतो पण लक्ष्मणजी साथे जाय छे एमनी सेवामां। राम ना पाडे छे के तमारे नथी आवવું, पण लक्ष्मणजी कहे छे के भाई तमे वनमां जाओ अने मारे अहींया રાજમાં રહીને શું કરવું છે। एवो एमनो प्रेम छे, राम लक्ष्मणनो प्रेम एवो छे। लक्ष्मणजी राम ना कहेवा छतां पण लक्ष्मणजी साथे जाय छे रामनी सेवा करवा वनवासमां। अने पछी त्यां वनवास वखते रावण साथे रामनुं युद्ध थाय छे, महान भयंकर युद्ध थाय छे। एमां लक्ष्मणजी रामनो दीकरो होय छे इंद्रजीत मेघनाद, ए बहु शक्तिशाળી होय छे अने बहु तप करेલું होय छे अने भगवान ब्रह्मा विष्णु पासेथी शंकर भगवान पासेथी एने वरदान मेळवेલું होय छे। एनी जोड़े पण बहु शक्ति होय छे। तो युद्धमां लक्ष्मणजीनी मेघनादनुं युद्ध थाय छे, एमां लक्ष्मणजी घायल थाय छे। एवुं एक बाण वागे छे एमने तो ए धरती पर ढળી पड़े छे अने बेहोश थई जाय छे। अने युद्धमां बधाने खबर पड़े छे तो हनुमानजी, जांबवंती, सुग्रीव अने राम बधा भेगा थई जाय छे। अने राम जोए तो लक्ष्मण बेहोश थई गया छे अने राम कहे छे के लक्ष्मण शुं थयुं, उठो लक्ष्मण, केम बोलता नथी, बोलो लक्ष्मण शुं थयुं। लक्ष्मण बोलता नथी, बेहोश थई गया छे, आंखो बंध थई गई छे। तो राम विष्णु भगवाननो अवतार छे, पूर्ण ब्रह्म छे, आखी दुनियाना मालिक छे, पूर्ण परमात्मा छे, पण ए वखते लीला करेली छे एमने मनुष्य अवतारमां। तो एवा भगवान जेवा भगवान पण लक्ष्मणने एवी हालतमां जोईने रड़ी पड़े छे के मारा भाईने शुं थई गयुं। बहु कालावाला करे छे के लक्ष्मण उठो, तमे केम उठता नथी। तो लक्ष्मण बोलता नथी तो राम एमने जगाड़वा माटे कालावाला करे छे के लक्ष्मण, कड़वी होय भले લીમડી पण एनी शीतल वर्णित होय। લીમડો भले कड़वो होय पण एनो छायलो बहु शांति आपे छे आपणे, शीतल जेवी छाया होय छे एम। तमे पण लक्ष्मण बहु शेषनागनो अवतार हता एटले थोड़ा बहु बोलता, पण राम भगवान एम कहे छे के भाई आपणो भले बोलतो होय पण तोय पोतानी बय कहेवाय, पोतानी बय। अने राम कहे छे के लक्ष्मण उठो, तमे स्त्री वगरनुं जेम आंगणुं सारुं लागतुं नथी तेम भाई वगरनी जोड़ पण सारी लागती नथी मित्रों। एवुं रामनुं कहेवुं छे। अपणे अत्यारे आपणा जीवनमां पण गमे एटली आपणी जोड़ी होय, मित्रों जोड़े होय के सगा संबंधी होय, पण भाई छे ने भाई जेवी जोड़ी कोईनी साथे ना बने। गमे एटली आपणी जोड़ होय, गमे एटलो संबंध होय, पण आपणे संकटमां आवीए, आपणी पर जोखम होय, आपणे कांई पैसानी जरूर होय ने तो जे आपणी जोड़ीओ छे ने भाई वगरनी ए बधी दूर थई जशे। शुं अने ख्याल आवी जाय ने के भाई तकलीफमां छे तो संबंध भी ओछो करी नाखशे ने तमे फोन करशो ने तो भी जल्दी नहीं उपाड़े मित्रों। पण भाई छे ने एक खरा संकट समय भले आपणे बोलेला होयशुं, रिसामणा हशे तो पण ए आवी जशे अने आपणी मददमां ऊभो रहेशे ने आपणा दुखमां ए भाग करशे मित्रों। एवुं रामनुं कहेवुं छे अने खरेखर अत्यारे बने छे पण एवुं। अने राम लक्ष्मणने कहे छे के राम उठो, तमे शुं स्त्री वगरनुं आंगणुं जेम सारुं लागतुं नथी तेम भाई वगरनी जोड़ पण सारी लगती नथी। अने वात साची पण छे। गमे एवुं मकान होय, 10 लाख 20 लाख 50 लाखनुं मकान होय, पण भाई एकलो पुरुष रहतो होय ने त्यां स्त्री ना होय ने तो ए मकान नहीं पण खंडेर लागे छे। घर नहीं पण एक बेकार मारतो एक खंडेर जेवुं लागे छे आपणने। माणस एकलो रहतो होय, एनो भरोસો पण कोई नथी करतो ने स्त्रीथी बधुं रड़ियामणुं लागे छे। शुं स्त्री वगरनुं पण आंगणुं नकामું छे ने भाई वगरनी जोड़ नकामी छे। जोड़ी आपणे गमे तेटली बनावी होय पण परीक्षा करी जोजो। हशे कोई सारा माणसो तो संकट समय ऊभा रहेशे, पण 90% तो दूर थई जशे। आपणो समय खराब आवशे ने तो गमे एटलो आपणी दोस्ती होय, संबंध होय तो पछी संबंध कापी नाखशे तमारी जोड़े, आपणी जोड़े मित्रों। एवुं रामनुं कहेवुं छे यार के भाई वगर आपणने कोई बीजा कोई आपणने संकट समय साथ आपे नहीं। एटले राम लक्ष्मणने विनवे छे के लक्ष्मण तमे उठो, बापनुं दंकण बेटड़ो,
ઘરનું ઢંકણનાર. બાપ પણ પુરુષ ગમે તે હોય, એની જોડે ગમે એટલી મિલકત હોય, 100 વીઘા જમીન હોય, 500 વીઘા જમીન હોય, ફેક્ટરી હોય, મિલ હોય, પણ એને પોતાનો દીકરો ના હોય ને તો બધું નકામું છે. એના ચહેરા ઉપર નૂર ના હોય મિત્રો. શું એ માણસ દિલથી ખખડીને હસી ના શકે. એનો ચહેરો મુરઝાયેલો જ હોય, એના ચહેરા પર નૂર નથી હોતું. અને પૈસા ઓછા હોય પણ જેને જોડે દીકરા હોય, ઘર રળિયામણમાં દીકરા રમતા હોય, એના ચહેરા પર નૂર હોય છે, એક તેજી હોય છે. એવું રામ કહે છે. અને લક્ષ્મણને વિનય છે કે લક્ષ્મણ ઉઠો તમે, હું આવ્યો છું, તમે મારી સાથે આવ્યા છો, અને હું તમને કંઈ થઈ જશે ને હું એકલો ઘરે જઈશ તો માતાજી ઘરે પૂછશે તો હું શું જવાબ આપીશ? માતા સુમિત્રાના પુત્ર છે લક્ષ્મણ, અને કૌશલ્યા માતા અને માતા સુમિત્રા મને પૂછશે કે લક્ષ્મણ ક્યાં છે તો હું શું જવાબ આપીશ? એવું કરીને રામ રડે છે બોલો ભાઈ માટે. અને અત્યારે આપણે વળી અત્યારે હાલના જમાનામાં એવી ફેશન ચાલી છે કે ભાઈ સાથે જ રીસણા કરવાના અને બીજા જોડે આળી મળીને રહેવાનું. શું એવી હાલ એક ફેશન ચાલી છે અમુક સમાજમાં કે ભાઈને નહીં બોલાવો, લગ્ન પ્રસંગ હોય કે સારો અવસર હોય, જમવાનું હોય તો ભાઈને નહીં બોલાવો, અને કોઈ બીજો બોલાવો ને તો બી એમ કહેશે કે ભાઈ આવશે તો હું નહીં આવું, મારા ભાઈને બોલાવશો ને તો હું નહીં આવું. બોલો એવી ફેશન ચાલી છે મિત્રો. ખરેખર સમજો તમે, રામ જેવા રામ ભાઈ માટે આટલું કરતા હોય તો આપણે તો ભાઈને સારું રાખવું જોઈએ. કહ્યું ને કે બંધવ ભાઈ બોલકા પણ પોતાની ભાઈ બોલે પણ બોલવા ના દે. એનું આપણા પર દુઃખ થતું હોય તો બોલે, આપણા માટે જ બોલતો હોય. અને કહેવત છે ને કે મીઠા બોલું લોક હોય અને કડવા બોલું માવતર હોય. મીઠું બોલતા હોય માણસો મતલબી હોય, અને કડવું બોલતો હોય ને માણસ આપણો હોય, એને જીવ બળતો હોય, એને ખબર હોય કે આ માણસ આપણો આડી લાઈને જશે અને એને નુકસાન થશે, એટલે આપણને સાચું કહેતો હોય આપણને કડવું લાગે, પણ એ ખરેખર આપણા માટે સારું હોય છે, જીવનમાં કામ આવે છે, મીઠું હોય છે. અને મીઠું બોલનારા માણસો તેનો મતલબ સાધવા માટે, આપણો ઉપયોગ કરવા માટે મીઠું બોલતા હોય છે મિત્રો. પણ ખરેખર મીઠું બોલતા હોય એમનો ભરોસો ઓછો રાખવો. સાચું કહે ને એનો ભરોસો કરો. એમ ભાઈ છે ને આપણને બોલે પણ બોલવા ના દે યાર. એવું રામ કહે છે. અને કહે છે રામ કે હું એકલો ઘરે જઈશ કઈ રીતે લક્ષ્મણ? મને માતાજી પૂછશે તો શું જવાબ આપીશ? તમે નહીં જાગો તો હું પણ મારા પ્રાણ તજી દઈશ અને હું પણ જીવી નહીં શકું. એવું રામ રડે છે. અને બધા હનુમાનજી, જાંબુવત બધા જોઈ રહ્યા છે. પછી જાંબુવત કહે છે રામને કે પ્રભુ તમે રડશો નહીં, આપણે લક્ષ્મણને સજા કરીશું, અને આ લંકામાં સુષેણ વૈદ છે એને બોલાવીએ આપણે. તો કોણ બોલાવે છે? હનુમાનજી રામની સેવામાં તૈયાર છે. ભક્ત હનુમાન શક્તિશાળી છે. તો સુષેણ વૈદને બોલાવે છે, અને સુષેણ વૈદ આવીને રામની નાડી તપાસે, લક્ષ્મણની નાડી તપાસ કરે છે અને કહે છે કે લક્ષ્મણ મૂર્છિત થઈ ગયા છે, પણ એમને અમુક હિમાલયમાં પર્વત છે, દ્રોણાચલ પર્વતને ત્યાં જડીબુટ્ટી છે લાવી અને સવાર પડતા દિવસ ઉગતા એમને પાઈ દઈએ તો સાજા થઈ જશે. તો હનુમાનજી બુટ્ટી લેવા જાય છે, અને ત્યાં એમને રાત્રે જલ્દી એ જડીબુટ્ટી જડતી નહીં તો આખો પર્વત ઉપાડી લાવે છે મિત્રો. અને જડીબુટ્ટી લઈ અને લક્ષ્મણજીને પાવે છે, અને લક્ષ્મણજી સાજા થાય છે મિત્રો. અને બધા આનંદમાં આવે છે. રામ પણ લક્ષ્મણની ભેટીને બહુ રડે છે અને બહુ વાલ કરે છે. અને પછી લક્ષ્મણ સાજા થાય છે અને રામને શાંતિ થાય છે, અને બધા આનંદમાં આવે છે મિત્રો. તો રામ જેવા રામ, ભગવાન જેવા ભગવાન પણ ભાઈને આટલું રાખતા હોય તો આપણે પણ ભાઈને રાખવું જોઈએ. આપણા ભાઈ ભલે આગુ પાછું સંસાર છે મિત્રો, નથી કહેતા કે થોડા માટે પણ આપણે બોલવું તો પડે, પણ દિલમાં ભેદ ના રાખવો જોઈએ. અને ખરા સમયે ભાઈના ત્યાં જવું બી જોઈએ, અને આપણા ત્યાં ખરો પ્રસંગ સમય સારો હોય ત્યારે ભાઈને યાદ કરીને પહેલો બોલાવવો જોઈએ. પણ અત્યારે આપણે એક ફેશન ચાલી છે મિત્રો, ખોટું ના લગાડતા. ભાઈના સાથે રીસામણા કરવાની એક ફેશન ચાલી છે કે હું તો મારા ભાઈને નથી બોલાવતો. એવું ના આવવું જોઈએ મિત્રો. ભાઈને બોલાવજો, ભાઈને જોડે બેસજો યાર. જોડી તો ભાઈ સાથે જ જામે. એટલે તો કહ્યું છે ને કે રામ લક્ષ્મણની જોડી, આપણી રામ લખણની જોડી જગતમાં કોઈ શકે ના તોડી. મિત્રો તો સારું લાગ્યું હોય તો વિડીયો કોમેન્ટ કરજો, અને કંઈ ભૂલ થઈ હોય તો પણ મને જણાવજો મિત્રો. આ સાથે જય શ્રી રામ. અને ભાઈ સાથે આપણે જરૂર જોડી બનાવશું, હળી મળીને રહીશું મિત્રો, તો જીવન જીવવાની મજા આવશે. નહીં તો જીવન તો હમણાં પતી જવાનું છે. 25, 50, 80 વર્ષે આપણે રહેવાના નથી. ગમે એટલા શક્તિશાળી હોય, ગમે એટલી મિલકત હોય, પણ 60, 70 વર્ષે તો આપણે હવે પાછું આપણે જવાનું જ છે મિત્રો. તો અત્યારે જો હળી મળીને શાંતિથી જીવી લઈએ, આપણા પરિવાર સાથે અને લોકો સાથે પણ પ્રેમથી જીવી લઈએ મિત્રો. તો આવો ભાઈનો પ્રેમ છે તો ભાઈ સાથે પ્રેમ જરૂર રાખીએ યાર. આપણે પણ ત્યાં જવું, એને બોલાવો, એના જોડે મળવું, હળવું રહેવું, તો જીવનની મજા આવે મિત્રો. આ સાથે તમને વિડીયો સારો લાગ્યો છે તો કોમેન્ટ કરજો મિત્રો, અને જણાવજો ભૂલ ચૂક હોય તો પણ. આ સાથે જય શ્રી રામ.
જય શ્રી કૃષ્ણ. હર હર મહાદેવ. સનાતન ધર્મ કી જય હો.